Minglava, general Tinituamagaro, determination of kinetic viscosity using Stokes law by Piparekamia. General in video Martin Arabia, general the viscosity and Namyoshi. How the help? General viscosity and Namyoshi. Viscosity and Namyoshi, kinematics net, dynamics of in Namyoshi looking Arabia. Kinematics net, dynamics or a PMBA forced the hoot yamas, so a dynamic viscosity pit wire. Uber ye Marcamaro ye gura so ye gura take my ye ateo yarabia aluhamio so ye ya general don't be an I out of dynamic viscosity look horror. Todo Amia ye ma along the lonely that look chalice so I ball only go outgo mayao ye sikamu at Darabia. Alutara mu sikamu kinetic viscosity locore. Kinetic viscosity locore. In a general doma, kinetic viscosity go to my webpare. Around stroke slow, don't we doma piet. Get help. The general Palaya. Stroke law, derived by the British scientist Sir George G. Stokes. Stokes law are British. Sir George G. got together. That Township and other demato together. Expresses the drag force. How we be? She biomes Stokes laws or about Popia the lesser. General Dima Bonshi the la machine. Get Bonfella. That general ye got to she at him. General mean down we are piet at the bottle like piet. Piet her, honey. Piet her. I piet her at him at general Bolong the long route. Bolong the long retail I may. She live ya general Tira. Gravity Tira, gravity the gango. A tail comma. How do know? A tail sweat on my the blue. Gravity jump, yet a weight jump. And now that I who they are, maybe a pair less or a general. A unit don't want thing get it. A unit grade 11 man thing get it. Upward thrust. Here a popping out let they are maybe. The year the bolong by a popping at what? Upward thrust who they are my out general. Now may be like F. I have a little bit about affluent may be like me. I hope it. Have a man dinner must stroke a law a year. Now that force the who about they are on my. A full lesser, I force go drag force the corridor. I drag force cap, I allow the lesser. The bolong I'll go jaramala. I'll go jara or my town load up. Then you have a ball web beam beater. Bob will a ball web beam beater. A dime a ball web beam beater. A ball web beam beater. I've two number bilem. I've one number bilem. What I've. I load in a row drag folks look horror. I drag folks na pata ten imagine strokes slow up bigger. I think I stroke slower down my me who are web big here. The spherical objects did were spherical for a salon bone she a bolong a low bolong bone than what to do to a petty strokes slow at only aqua. Get help it. Talina lens of sapalaya. Expresses the drag force go popia resisting the fall of a small spherical objects. The salon bone she a yawa to the jara or cookame. I'll go manel long a ball baby. Through a fluid medium so that a yedema under the influence of gravity. Magic gravity way she nearly under the influence of gravity way she needed him. I hope it is a general to get JMS stroke slop your body, Dalia. To be what it takes that the drag force. Strokes law up hobiare, the drag force F guard acting upward in resistance to fall of a spherical object. Acting upwards or a ball cooking above ya, a ball sanjin, the dining the ball on the any sanjin, a ball may almost similar to a ball by sanjin hammer force. I acting upwards in resistance cooking a ball on our yapum pigeon to fall of a spherical object. Low Salomon she have fall piano, August Jane, or gravity jan ago Jane. Alohamu a drag force go general in the equation don't do a strokes law appear. That strokes law equation but F is equal to 6 pi eta RV. Alora general Aloya Oyania equation layer. No do I take a year equation lever. I hope it.
general set the right လုပ်မယ် where တဲ့ eta is the coefficient of viscosity eta viscosity ရဲ့ coefficient ဖြစ်တယ်ဒါကျွန်တော်တို့သိပြီးသားပါ eta is the coefficient of viscosity eta is the coefficient of viscosity of the liquid ပေါ့အားတဲ့သိပြီးသားပဲဒီစလုံးရဲ့ radius အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ r လို့ခေါ်တယ်စလုံးရဲ့ radius r of the sphere the vr is the constant velocity of a fall called terminal velocity ကဲဒီ terminal velocity ဆိုတာကျွန်တော်တို့နောက်ကြအသေးစိတ်သွားပါမယ်ရှင်းရှင်းလေးနားလည်ရမှာကဒီမဲ့ terminal velocity ဆိုတာဒီမှာဘောလုံးပေါ်တက်ရောက်နေတဲ့အားတွေအများကြီးဗျာဒီပုံထဲမှာဆိုပုံမြင်တာမယ်အောက်လေးနဲ့ဆွဲချလိုက်မယ်ဒီမဲ့ဗျာဒါကကျွန်တော်တို့တည်တဲ့ upward thrust ဟုတ်တယ်နော် upward thrust ရေရဲ့အပေါ်ပင်က Archimedes principle အရတည်ခဲ့တဲ့ upward thrust ဒါလေးကအများအပြာရောင်လေးကအမဲလေးကကြာအခုကျွန်တော်တို့တင်တဲ့ drag force အဲ့ drag force သူကနောက်ထပ်က W ပေါ့ရှင်းရှင်းလေးပါဒီမှာကျွန်တော်တို့ force တွေက3ခုတောင် force တွေတက်ရောက်နေဗျာရှင်းရှင်းလေးပါအဲ့ force 3ခုလုံးတက်ရောက်လို့နောက်ဆုံးသူကြံခဲ့တဲ့ velocity အဲ့နောက်ဆုံးကြံခဲ့တဲ့ velocity က terminal velocity လို့ခေါ်တယ်ဥပမာဗျာဒီ weight ကလည်းဒီကောင်အောက်ဆွဲချနေတယ်ဒီနှစ်ကောင်လုံးကလည်းအပေါ်ပြန်တွန်းနေတယ်ဆိုတော့ဒီကောင်ရှင်းရှင်းလေးပဲ speed တွေကဟိုဖြစ်နေမှာလေ speed တွေကတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြောင့်ပေးတဲ့ acceleration ကြောင့်မလို့ speed တွေကပြောင်းလဲနေမှာအဲ့လိုပြောင်းလဲပြီးနောက်ဆုံးကြံခဲ့တဲ့ speed ကိုကျွန်တော်တို့က terminal velocity လို့ခေါ်တယ်နောက်ဆုံးကြံခဲ့တဲ့ speed ကို terminal velocity လို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ပြီဆက်သွားရအောင် a simple way of measuring viscosity ကဲ viscosity ကိုလွယ်လွယ်လေးနဲ့တိုင်းထားခြင်းလေကွာအရာဝတ္ထုတစ်ခုရဲ့ viscosity ကိုလွယ်လွယ်လေးနဲ့တိုင်းထားခြင်းလေ simple way of measuring viscosity is that အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့တဲ့ a small sphere ball is dropped to the fluid ဘောလုံးသေးလေးတစ်ခုကိုအရည်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ပြစ်ချလိုက်မယ်ဆိုရင်တဲ့ and အဲ့လိုပြစ်ချလိုက်တော့ဒီဘောလုံးကအောက်ထိကျဖို့အတွက်အချိန်တစ်ခုကြာမယ်လေဒီအပေါ်သားရေခွက်တစ်ခွက်လို့မြင်လိုက်ဗျာဒီရေခွက်ထဲကိုအောက်ထိကျဖို့အတွက်ကဒီကောင်အချိန်တစ်ခုလိုမယ်ဗျာအချိန်တစ်ခုလိုမယ်ကျဖို့အတွက်လိုတဲ့အချိန်ကိုမှတ်ထားလိုက်အချိန်မှတ်ထားလိုက်ပြီးတော့ time of fall ရပြီပြီးတော့ distance of fall measure distance of fall ဆိုပါမဟုတ်ဒီကောင်ဒီကနေကြားတဲ့ distance distance h လို့မှတ်ထားလိုက်အဲ့လိုမှတ်ထားလိုက်ရင်အဲ့ distance နဲ့ time ကနေthe viscosity ကတွက်လို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီနှစ်ကောင်ရှင်းကျွန်တော်တို့ eta တွက်လို့ရတယ်ပြောချင်တာသူကအဲ့နှစ်ကောင်ရှင်း eta ရပြီဗျာအဲ့တော့ဘလို့တွက်ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ equation ကိုယ်တိုင်ထုတ်ရမယ်အဲ့လိုတွက်ဖို့အတွက်ထုတ်မယ်ဟုတ်ပြီထုတ်အောင် consider a fall of a sphere ball shown in the diagram နဲ့စလုံးတစ်လုံးကကျနေလို့ထင်မှတ်လိုက်ပါတယ် consider ဆိုတော့ the force acting on the object ကဲဟုတ်စပြီတော့ကျွန်တော်ဒါလေးရင်ဖြတ်လိုက်မယ်ကျွန်တော် equation to right လောက်တာစပြီဒီ forces တွေဒီဘောလုံးတစ်လုံးထဲမှာ force 3ခုတက်ရောက်တယ်အဲ့ force 3ခုကဘာလဲဆိုတော့သူပြောတယ်နံပါတ်1က weight w weight of this sphere ball ဒီကောင်ရဲ့ weight ကျွန်တော်တို့သင်ခဲ့တယ်ဗျာ weight ကိုတွက်ချင်ဘယ်လိုတွက်လို့ရလဲကျွန်တော်တို့သိတာ rho is equal to m by v အဲ့တော့ရှင်းရှင်းလေးပဲ m is equal to rho v ဟုတ်တယ်နော်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ v ဆိုတာ volume ဒုတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အရင်တော့ငငယ်လေးတော့သင်ခဲ့တယ်ဗျာစက်လုံးတစ်လုံးရဲ့ဒုတယ်ကမှတ်ထားမယ်စက်လုံးတစ်လုံးရဲ့ဒုတယ်က 4/3 by r ကျူဒါကျွန်တော်တို့၄တန်းလောက်ကဖြစ်သင်ခဲ့ရမှာဖြစ်ပါတယ် 4/3 by r ကျူဒါစလုံးတော့ပေါ့ဗျာဒါလေးတစ်ချက်မှတ်ထားသင်ပါတယ်ဒါလေးဒီမှာကျွန်တော်တို့ derive လုပ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါလည်း derivation ကမေးပါတယ်ဒီ Stokes law ရဲ့ဒီ equation derivation ကလည်းမေးပါတယ်ရှင်းရှင်းလေးပဲကျွန်တော်တို့ v နေရာမှာကျွန်တော်တို့ထည့်လိုက်အောင်ပဲ 4/3 by r ကျူဟုတ်ပြီ 4/3 by r ကျူထည့်လိုက်မယ်ခဏကျွန်တော်ဒီဘက်နဲ့ဆွဲလိုက်မယ် m is equal to 4/3 by r ကျူ rho ပေါ့ဟုတ်တယ်နော်ကျွန်တော် v နေရာမှာဒါထည့်လိုက်တယ်ဗျာ v နေရာမှာဒါလေးတွားထည့်လိုက်တယ်ကဲဟုတ်ပြီဒါတော့ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့သိချင်တာ weight ဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဆက်သွယ်ချက်သိခဲ့တယ် w is equal to mg အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒါကြီးအားလုံးကိုဒီထဲတွားထည့်လိုက်အောင်ပဲကျွန်တော်တို့ကဒါကြီးအားလုံးကိုဒီ m နေရာမှာတွားထည့်လိုက်တာဒါလေးပဲဒါလေးအဲ့လိုထည့်လိုက်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ equation ရသွားတယ်မဟုတ်လားဗျဟုတ်လားဟုတ်ပါရဲ့နော်ဒီနေ့မှာ row ဆိုတာလည်းနည်းနည်းတတိထားအောင်နော်ဒီညမှာဒီ row ဆိုတာဒီဘောလုံးရဲ့ row ပြောတာအားကြောင့်ဒီကောင် row 1လို့နာမည်ပေးထားတယ်ဒါဘောလုံးရဲ့ row 1ရေရဲ့ row ဒီကောင်စာအုပ်က row 2လို့နာမည်ပေးထားတယ်က
ကဲဒါလေးဘယ်လိုထွက်လာသဘောပေါက်လောက်ပြီထင်တယ် sorry ပါwait ဟုတ်ပြီဒါလေးဘယ်လိုထွက်လာသဘောပေါက်လောက်ပြီထင်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒါလေးမှတ်ထားရမယ်အောက်မှာ73မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဒီ 4.3 ပိုင်းကကျူရိုကို m နေရာမှာတွက်ထည့်လိုက်တာဒါပါပဲ m နေရာမှာကျွန်တော်တို့ဓာကြီးကိုတွက်ထည့်လိုက်တာတွက်ထည့်လိုက်တော့ကျွန်တော်တို့ဓာကြီးရသွားတယ်နံပါတ်1က row is equal to m by v အဲ့တော့ m ကိုရှာကျွန်တော် row v ကဘာနဲ့ညီလဲစလုံးဖြစ်တဲ့အတွက် 4.3 ပိုင်းကကျူနဲ့ညီတယ်ဒါကျွန်တော်တို့၄ထဲမှာတွက်ခဲတယ်တွက်ခဲတော့ v နေရာမှာဒီ 4.3 ပိုင်းကကျူထည့်တယ်ထည့်လိုက်တော့ 4.3 ပိုင်းကကျူ row ဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့w is equal to mg ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ m ကိုဒီနေရာမှာတွက်ထည့်လိုက်တယ် 4.3 ပိုင်းကကျူ row g အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ equation ရသွားပြီကဲအဲ့ဒါတစ်ချက်ရပြီအဲ့ကျွန်တော်တို့ဆက်သွားရအောင်နံပါတ်2ကပါလဲဆိုတော့ upward thrust အပေါ်ပင်အားကဲဒါကျွန်တော်တို့အရင်တော့သင်ခဲ့တယ် Archimedes principle ရကျွန်တော်ပြန်ပြောပြမယ် Archimedes principle ပြောတာကဒီစလုံးကဒီအောက်မှာကျနေပြီဒီစလုံးကဒီ gravity ရဒီရေထဲကိုကျနေမယ်ဆိုရင်ဒီ gravity ကြောင့်တက်ရောက်တဲ့ force ကဒီရေရဲ့အပေါ်ပင်အားနဲ့ညီတယ်ဗျာ definition ရဆိုရမယ်ဆိုရင်the weight of the object is equal to the upward thrust acting on the object or weight ဆိုတော့ကျွန်တော်ရှင်းရှင်းလေးပဲ weight is equal to upward thrust ဆိုတော့ F ပေါ့ဟုတ်တယ်နော် upward thrust နဲ့ညီတယ်ကျွန်တော်တို့ IF ကိုလိုချင်တာ upward thrust ဆိုတာ F ကိုလိုချင်တာဒီနေရာမှာကျွန်တော် F1 လို့နာမည်ပေးလိုက်တယ်ကဲupward thrust ကိုလိုချင်တော့ကျွန်တော်တို့သိရပါလေ F is equal to ကျွန်တော်တို့သိတာ W ပေါ့ weight နဲ့ညီတယ်ကဲ weight နဲ့ညီတော့ weight ကဘာနဲ့ညီတယ်လဲ weight က mg နဲ့ညီတယ်ဟုတ်တယ်နော် weight က mg နဲ့ညီတယ်အဲ့တော့ m ကဘာနဲ့ညီတယ်လဲကျွန်တော်ပြောခဲ့လေဒါစလုံးဖြစ်တဲ့အတွက်ခုနတော့မပြောထားလေကျွန်တော် m is equal to 4/3 by r cube row ညံ့ညီတယ်လို့ပြောထားလေဟုတ်တယ်နော်ဒီနေရာမှာလည်းအဲ့ဒါလေးကိုပဲအစားသွင်းလိုက် 4/3 by r cube row နေရာမှာဒါလေးစားသွင်းလိုက်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ equation မှာထွက်လာပြီအဲ့တော့ဒီနေရာမှာ row ကကြဒီရေရဲ့ row ဖြစ်တဲ့အတွက် row 2နော် row 2ဖြစ်သွားမှာရေရဲ့ row ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါ row 1အရေကတိတ်ဟုတ်မှာပဲလေဒီရေကတိတ်ဟုတ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရေရဲ့ row ပဲသုံးရတဲ့အတွက် row 2ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာ m နေရာမှာဒါလေးထည့်လိုက်တော့ဒီ equation လည်းကျွန်တော်တို့ရသွားပြီကျွန်တော်ထည့်ပြလိုက်ပါမယ် m နေရာမှာဒါလေးထည့်လိုက်တော့ f1 is equal to 4/3 by r cube row 2 g ကဲရပြီကျွန်တော်ဒီ equation နဲ့ရပြီအဲ့တော့ဒီနေရာမှာ drag force ကတော့ကျွန်တော်တို့အပေါ်မှာပဲသင်ခဲ့တယ်အပေါ်မှာသင်ခဲ့တာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ချရေးလိုက်တယ်6 f is equal to 6 by eta rb ဒါမဲ့လေကျွန်တော်ဒီမှာပဲသင်ခဲ့တယ်ဟာ Stokes law ရ drag force ဆိုကျွန်တော်တို့ချရေးလိုက်ပြီကဲဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီ3ခုတော့ရပြီဆိုတော့ဆက်သွားမယ်အဲ့ဒါကြီးကျွန်တော်တို့ဘာရှာမလဲကျွန်တော်တို့ရှာချင်တာမမေးနဲ့ viscosity ကိုရှာချင်တာ viscosity ရဲ့ပုံသင်နည်းကိုရှာချင်တာဗျာကျွန်တော်ရှာချင်တာ viscosity ကိုရှာချင်တာ automatic ဖော်ပြထားပြီးတော့ where rho 1 is the density of the sphere ဒီကောင် density က rho 1ဒီကောင် density က rho 2ဟုတ်ပြီဆက်သွားမယ် rho 2က liquid density g က acceleration due to gravity ဒါတော့အလုံးသိပါတယ်ဟုတ်ပြီကဲအဲ့ဒါ constant velocity of fall ကျွန်တော်ပြောရလေခုန force တွေအများကြီးတက်ရောက်သွားလို့နောက်ဆုံးကျန်ခဲ့တဲ့ velocity constant velocity အဲ့ဒါကို terminal velocity လို့ခေါ်တယ်အဲ့ terminal velocity မှာတဲ့ဒီ upward thrust နဲ့ downward forces are balance ရှင်းလေးပဲဗျာ velocity ကကျွန်တော်တို့ constant ဖြစ်သွားပြီ constant velocity ဆိုတာဘယ်ချိန်မှာပဲဖြစ်မှာရှင်းလေးပဲ acceleration က0ဖြစ်မှာ acceleration က0ဆိုတော့ f is equal to ma ဗျာa က0ဆိုတော့တခွေးလုံးက0ဖြစ်ပြီး force ကလည်း0ဖြစ်သွားပြီလေ force ကဘယ်ချိန်မှာ0ဖြစ်လဲ force ကရှင်းလေးပဲအပေါ်တက်ရောက်နေတဲ့ forces တွေနဲ့ equal to အောက်ကိုတက်ရောက်နေတဲ့ forces တွေကညီသွားရင်ကျွန်တော်တို့ balance ဖြစ်ပြီပဲလေနှစ်ကောင်လုံးက magnitude တူတဲ့ direction ဆန့်ကျင်တဲ့အတွက်ဒီနှစ်ကောင်လုံးကတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကျေပြလိုက်တာဗျာကျေပြလိုက်တော့နောက်ဆုံးကျန်ခဲ့တဲ့ force က0ဖြစ်သွားတာအဲ့ဒါကိုပဲသူပြောချင်တာဒီ upward နဲ့ downward forces are in balance အဲ့လို balance ဖြစ်သွားပြီကဲဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့သိတာအပေါ်တက်ရောက်နေတဲ့ forces တွေနဲ့အောက်ကိုတက်ရောက်နေတဲ့ forces တွေက balance ဖြစ်သွားညီသွားပြီအဲ့တော့ဒီပုံတော့ကျွန်တော်တို့ကကြည့်အောင်အပေါ်ကိုတက်ရောက်နေတဲ့ forces တွေကပါလဲF plus F2 F1 အပေါ်ကိုတက်ရောက်နေတယ် W ကအောက်ကိုတက်ရောက်နေတာဆိုတော့ရှင်းလေးပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးဒီမှာရေးလိုက်တယ်။အောင်တစ်ဆင့်ကျော်သွား
f1 plus f is equal to w ပေါ့ဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒါနေတစ်စင်းကိုမှဒီတိုင်းလေးဖြစ်သွားတာသူစောက်ကဒီစောက်ဒီအစင်းကိုမထည့်ထားဘူးဘာလို့လဲမသိဘူးတဲကိုချလိုက်တာအဲ့တော့ f1 နေရာမှာကျွန်တော်တို့အပေါ်မှာတွက်ခဲ့တယ် f1 က 4.3 pi r u rho 1 rho 2g ပြီးတော့ w က 4.3 pi r u rho 1g f is equal to 6 pi r v အတိုင်းလေးပဲစောက်ကထည့်လိုက်တယ်ကြည့်လိုက်တော့အဲ့လိုလေးပဲထည့်ထားတယ်အဲ့လိုထည့်လိုက်တယ်ထည့်ပြီးကျွန်တော်တို့မခက်ကြည့်မဟုတ်ဒီနေရာမှာကြည့်လိုက်ကျွန်တော်တို့လိုချင်တာပါလေလိုချင်တဲ့ကောင်ကိုပဲစဉ်းစားကျွန်တော်တို့လိုချင်တာကဒီ viscosity ကိုလိုချင်တာဟုတ်တယ် viscosity ကိုလိုချင်တာဖြစ်တော့တယ်မလိုတာတွေကိုဟိုဘက်ပို့မယ်ဗျာဒီနေရာမှာဒီ 4.3 pi r euro 2g ကိုအရင်ဟိုဘက်ပို့မယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီမဲ့နှစ်ကောင်တော့မျိုးတူရလေ 4.3 pi r 2 pi r 2 rho g အဲ့ဒီမဲ့မတူတာဆိုလို့ဒီ rho 2နဲ့ rho ဒီ rho နဲ့ rho 2ပဲရှိရဆိုဒီကောင်ဟိုဘက်ပို့လိုက်တော့ဒီကောင် minus ဖြစ်တော့မှာပေါ့ဟိုဘက်ရောက်တာနဲ့ minus ဖြစ်တော့ဒီမဲ့ပုံထုတ်လိုက်တယ် rho 1 minus rho 2g ဒါလေးသဘောပေါက်မှာတယ်ကျွန်တော်ရေးပြလိုက်ပါမယ်ကြောက်ပြီဒါဒီတိုင်းဖြစ်သွားပြီဗျ6 pi eta rv is equal to 4.3 pi r cube ဒီမှာဘာရှိပြီဒါ rho 1ရှိပြီလား rho 1g minus 4.3 pi r cube rho 2g ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဟာနေကိုမှကျွန်တော်တို့ကတစ်ဆင့်ဒီအဆင့်ကနေကိုမှပုံထုတ်လိုက်တယ်ပုံထုတ်ပြီးဒီတိုင်းလေးထွက်လာတယ်အဲ့တိုင်းလေးထွက်လာတော့ရှင်းရှင်းလေးပဲကျွန်တော်တို့လိုချင်တာ eta ဆိုတော့ဒီ 6 pi rv ကိုအကုန်အောက်ပို့ကဲ6 pi rv ကိုအောက်ပို့လိုက်ပြီဒါပေမဲ့ 9v ပဲထွက်လာတာစဉ်းစားနေတော့မလားကဲကျွန်တော်ပြတော့ပြပါမယ်ဘယ်လိုထွက်လာဟုတ်ဒါလေးရင်ဖြတ်လိုက်မယ်အဲ့ကျွန်တော်တို့သင်ချင်းစီသွားမယ်ဗျာသင်ချင်းစီဒီနာကသွားလိုက်မယ်ဒီနာဒီဘက်ကသွားလိုက်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လိုချင် viscosity ပဲဆိုတော့မလိုတာကောင်ဟိုဘက်ပို့မယ်နော်ဒီမှာ 4.3 ဟုတ်တယ်ဟုတ်4/3အဲ့ 4.3 ဆိုဒီတိုင်းပေါ့4.3 pi r cube rho 1 minus rho 2g ဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒါကိုမှကျွန်တော်တို့ဟိုဘက်ကဒီ6 pi rv ကအကုန်လာစားလိုက်တယ်ဗျဒီကောင်ကိုလာစားလိုက်တယ်6 pi rv အဲ့ဒီမှာဒီကြေးရရှိရတယ်ခြေမယ်လေပိုင်နဲ့ပါဖြစ်သွားပြီကြေးသွားပြီ r အောက်မှာတစ်လုံးရှိတော့အပေါ်ကနဲ့အောက်က r နဲ့ကြေတော့ r square ကျန်ခဲ့တယ်ဟုတ်တယ်နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီမှာ6ဗျာ63ဘယ်လောက်လဲ63 18ဗျာဟုတ်တယ်နော်63 18ဟုတ်ပြီဒီထိရည်ဟုတ်ပြီ18ရည်နော်ဒီနှစ်ကောင်မြောက်လိုက်တာအောက်တစ်ခုမြောက်လိုက်တာ18ရည်18ဆိုကျွန်တော်တို့4နဲ့4 wait a minute မယ်လေး2နဲ့4လေးဟုတ်တယ်နော်2နဲ့ကြေလိုက်တယ်2နဲ့4ဟုတ်ပြီနော်ပြီးတော့2 9 8ပေါ့18ပေါ့2 9 18ပေါ့အဲ့တော့ရှင်းတွေအဲ့ကနေထွက်လာတာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ r square ကျန်ခဲ့တယ်ဒီမှာ 2r square rho 1 minus rho 2g ဒီ g လေးကဒီကောင်အရှိထွက်မြောက်လိုက်တာဘာမှမဟုတ်ပါဘူးအရှိထွက်မြောက်လိုက်တော့ 2gr square rho 1 minus rho 2 by 9v လွယ်လေးအကုန်ကြည်သွားပါပဲဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြန်တစ်ခါတွက်ပြမယ်ပြန်တစ်ခါထုတ်ပြမယ်အဲ့တော့ရှင်းလေးပဲကျွန်တော်ဒီ6ကဒီဘက်သွားလိုက်တော့18ဖြစ်သွားတယ်အဲ့18ဖြစ်သွားတယ်18ကိုမှအပေါ်မှာ4ဆို4ကိုမှကျွန်တော်တို့လုံးလိုက်တယ်4နဲ့4လုံးလိုက်တယ်ပြီးတော့အောက်ကိုမှကျွန်တော်တို့ဒီက18ဖြစ်သွားတယ်ဒီ6ကဒီဘက်လာလိုက်တော့18တော့9ဖြစ်သွားတယ်ဒီပိုင်နဲ့ j ဒီ r နဲ့ဒီက j ပြီးဒီမှာ square ပဲကျန်ခဲ့တယ် viscosity ကလိုချင်တာဒီဘက်ဖက်နေဒီ v ကဒီဘက်လာလိုက်တော့ 9v by 9v g ကအရှိထွက်လာတယ်ဒီတိုင်းဖြစ်သွားတယ်အဲ့ 2gr square rho 1 minus rho 2 by 9v လွယ်လေးပါဘာမှမခက်ပါဘူးကဲဟုတ်ပြီဒီနေ့တော့ကျွန်တော်တို့ strokes law နဲ့ strokes law သုံးပြီး viscosity ရှာတာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်အခုကျွန်တော်တို့နောက်ထပ် equation တစ်ခုရသွားပြီဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ viscosity ရှာခြင်း 2gr square minus into rho 1 minus rho 2 by 9v နဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ရှာလို့ရမှန်းသိသွားပြီကဲလွယ်လေးပါမဟုတ်ဘူးလားဗျရမ်းလွယ်တာဟုတ်တယ်နော်အဓိကကျွန်တော်တို့ခြေတက်ဖို့ပါပဲဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ခုနကျွန်တော်ပြောတဲ့ဒီမှာ3ကျင်လဲရတာပေါ့ဒီနေရာမှာ3ရှိတယ်3ဝင်ရင်ဟိုဘက်ပို့လိုက်3ဝင်ရင်ဟိုဘက်ပို့လိုက်တော့ဘာဖြစ်သွားလဲ3ဝင်ရင်ဟိုဘက်ပို့လိုက်တော့364ပေါ့18ကိုဟိုဘက်ကလေးကျွန်တော်တို့ခြေခဲ့လို့ရတယ်လေ4နဲ့4 sorry 2နဲ့4ပြီးတော့ဒါ2 9 18အဲ့တော့ရှင်းလေးပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့9ပိုင်း r ပြီးဟိုဘက်ကိုပိုင်းနဲ့ပြန်ကြည့်ဒီမှာ r2 က r square ဖြစ်သွားပါလို့လဲဆိုဒီဘက်က r နဲ့ j v ရဟိုဘက်သွားဆိုတော့ဒါ 9v
ပဲကျန်တော့နိုင်ပြီဟိုဘက်သွားကျွန်တော်လွယ်လေးပါဒါဆို3ခေါက်မြောက်တော့ရှိကျွန်တော်ရှင်းတာလွယ်လေးနော်ဘာမှမခက်ဘူးနော်တကယ်ချင်းတို့ကြောက်မလို့ပါနဲ့ကဲဟုတ်ပြီဒီနေ့ကတော့အဲ့လောက်ပါပဲကဲအားလုံးပဲကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ